किसान दोस्तों, तीन खेती बिल ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਵਨੀ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਮਹਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਨ। ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਮਹਿਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਮਹਾਮਹਿਮ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ पंजाब हरियाणा समेत पूरे भारत दे विच किसान एजिटेशन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। परंतु इन्हां सारियां कियास राइयां दे उपर विराम लगाउंदे होए महामहिम ने 27 सितंबर 2020 दिन ऐतवार नूं अपने सिग्नेचर करके तीनों बिल नूं कानून बना दिता है। ये कानून हुण जो 3 ऑर्डीनेंस जारी होए सी उन्हां दी जगह लवेगा। कंट्रोवर्शियल बिल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जिस समय ऑर्डीनेंस बन के आए सी उस टाइम तो किसान जथेबंदियां ते किसानां दियां कुछ शंकावां सी इन्हां दे प्रति, लेकिन केंद्र सरकार उन्हां शंकावां नूं दूर करन दे विच असफल रही है। बिल किन्ना भी चंगा होवे, जेकर जिन्हां दे लिए ये बिल है जेकर ओहो ही संतुष्ट नहीं है तो उस बिल दे उस कानून का कोई बहुता लाभ होने वाला नहीं है। कंट्रोवर्शियल इसलिए भी मैं कह रहा कि बीजेपी दे कोल राज सभा दे विच बहुमत नहीं सी इस बिल नूं पास करने दे लई, लेकिन धनी मत दे नाल इस बिल नूं पास किया गया। जदों कि राज सभा दी रूल बुक के अनुसार जेकर राज सभा का एक भी मैंबर ध्वनि मत का विरोध करता है अते वोट डिवाइडिंग द्वारा इस बिल के उपर वोट पाउण दे लई बेनती करता है तो उस दी बेनती के उपर वोट डिवाइडिंग हुंदी है ते वोटां पाईयां जांदियां हैं। परंतु स्पीकर साहिबान वालों ये कह के डिवाइडिंग वोट तो इनकार कर दिता गया कि पहला अपनी चेयर्स के उपर जाओ। उस तो बाद एक घटनाक्रम हुंदा है, राज सभा के कुछ मैंबर सस्पेंड होंदे है तो ये बिल जिहड़े है पास कर दिते जांदे है। दूसरे पासे बड़ा ही नैगेटिव रोल नैशनल मीडिया ने निभाया। नैशनल मीडिया ने पूरे भारत दे विच ये दिखाउण दी कोशिश की है कि किसान तां खुश ने, परंतु वो दलाल, वो कमीशनखोर, वो व्यक्ति जिहड़े कि किसान नूं लुटदे सी वो सड़कां दे उपर आए हुए ने। ਤਾਂ एक अलग तरीके का पूरे देश के विच माहौल बनाया गया। तो हुण ये जिहड़े 3 बिल सी ये कानून बन चुके हैं। मेरी जो राय है मैं यही कहना चाहना है कि बिल चाहे किन्ने भी चंगे होण, जिन्ना किसानां दे लई ये बिल है, जिन्ना किसानां दे डाउट सी, जिहड़ियां किसानां दीयां शंकावां सी, जिहड़े शक सी, जिहड़े डर सी, सरकार नूं पहलां वो डर, वो शक, वो शंकावां दूर करनियां चाहीदियां सी। किसानां दे विच एक मुख डर ये पाया जा रहा है कि जेकर ये बिल लागू होंदे है, जिस तरह कि मल्टीनैशनल कंपनीज आउणगीਆਂ, मल्टीनैशनल कंपनी किसान तो शुरुआती दिनां दे विच वध रेट ते फसल खरीदणगीਆਂ। जेकर किसान मंडी दे विच नहीं जावेगा तो आने वाले टाइम दे विच मंडी का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो उस समय किसी भी समय सरकार जो है कि सरकारी खरीद बंद कर सकती है। जदों कि इस संबंधी देश के प्रधानमंत्री, देश के खेतीबाड़ी मंत्री वालों पार्लीमेंट दे विच बयान दे के ते प्रैस कानफ्रेंस राहीं किसानों नूं ये विश्वास दिवाउण दी कोशिश की कि MSP अते सरकारी खरीद निरंतर जारी रहेगी, परंतु वो किसानां नूं संतुष्ट नहीं कर सके, जिहदे करके किसान जथेबंदियां ते किसान सड़कों के उपर रोस प्रदर्शन कर रहे हैं, रेल रोको अभियान चला रहे हैं ते वख-वख जगह ते धरने अते मुजाहरे पूरे ही उत्तर भारत के समेत भारत के वख-वख कोनियां दे विच किसान रोस प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बिल कानून बन तो बाद विच भी सरकार नूं इन्हां दे उपर स्पष्टता देनी चाहिए है। जो किसानां दे खदशे है वो किसानां दे नाल मिल के बैठ के वो दूर करने चाहिए है, नहीं तो ये बिल
ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਲਾ ਮੇਰਾ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਹੱਕ ਹੈ ਵੋਟ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਹੱਕ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਅਨਪੜ੍ਹ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਿਕੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ MSP ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੇਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ੋ ਉਲਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।